नमस्ते मैडम। నమస్తే సార్. వినిపించట్లేదండి. Yep. So, hi guys, good evening. So, today we have a special guest, Shilpa Reddy Garu, here with us, and she had been through a very great and beautiful journey, transcending with beautiful energies. And today she is here to share so much wisdom about the power of the present moment. So she's even gonna share her beautiful experiences and her journey with how did she actually get along. And I think we need to perceive everything with utmost awareness, because that's a very rare opportunity that we have got today. So we welcome you, Shilpa Garu. Hi, Akka. Just a second, we cannot hear you. Yep. హాయ్ సహనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. నమస్తే అందరికీ. నా పేరు శిల్ప. ఇవాళ నేను ప్రెజెంట్ మూమెంట్ ఎరుకతో ఎలా మనము రోజు అంటే మన లైఫ్ని ఎలా మనము అద్భుతంగా చేసుకోగలుగుతాము అనేది ఇవాళ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అందరికీ, టిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ వాళ్ళకి, అందరి మాస్టర్స్కి, సుభాష్ పత్రిజీ గారికి, ఇక్కడ ఉన్న అందరి మాస్టర్స్ కి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. సో హనా, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Yeah, thanks, Akka. So, guys, let us start with meditation for 15 minutes. So, I want everyone to get into the posture. The same, sit wherever you want, wherever you feel comfortable, in whichever place you want, and cross your legs and clasp your fingers and close your eyes. All we have to do is watching our breath. So, just follow the instructions. Just to avoid your thoughts and thought pollution. So, yep, let's start this. Let me even start the music too. Just watch your in and out breath. Relax into your bodies. Take your time.
your soft, natural, and tender breath. Take your time. Be with a natural, tender, and soft breath. Feel comfortable with the process. Be with your breath. Do not control your breath. That's okay. You can hit with the thoughts. Give some time to it. They have come and they will only go. You don't have to do anything. Do not control over your thoughts. Wherever your attention goes, there your awareness will be. So let us take it on to our breath. Travel along with your breath. Be with it. Attention only on your breath, nothing else. It is a grateful moment. We all have taken time for ourselves. Be fully aware with this beautiful journey. Be with your breath, my dear friends.
As you feel you have all your attention, take it to your nostrils. That is where you can see the in and out breath happening. Start from there. And travel gently with your breath. All we need is our breath. Align with your process.
top of your head, from your head, slowly be with the complete process. When you have all the attention, you can see the long breaths in and out. Feel your every cell in your body and their beautiful moments. 依靠弥陀眼里的映入，记得其入其中，信佛众生本无丝毫分割，知因知迷分别，觉悟只需念弥陀。南无阿弥陀佛，念念祈发自心。南 Right from bottom of 无 your 阿 knees 弥陀佛。 to the top of your body, 观心自性弥陀， every cell. 自信佛净土，存在你我心中。 Take your 依 in 靠 breath 弥 till 陀， bottom of your feet, 眼里的映 all 入 through your legs.
check on every ailment 念佛 belongs 当下即佛，南无阿弥陀佛。 fill fresh oxygen with your inhale into every cell and flush out the contaminated blocks with your out breath. Right from bottom of your feet, complete every section of your body, activating your cells. Till top of your head. We'll have the 5 For last 5 minutes. Complete your legs. Activate every cell with your in-breath. Come to your trunk part. Take one deep awake breath with all your trunk.
Guys, I think you have activated every cell with so much energy and bliss. So let us have Shilpa Garu to share her journey and experience and her blissful journey throughout this beautiful towards insight. So we would like to hear from you, Akka. I think we cannot hear you. You got unmute. Yeah. ఓకే, నమస్కారం అందరికీ. ఇక్కడ అందరూ తెలుగు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. Yeah. సో నేను కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను. పూర్తి తెలుగు కొన్ని వర్డ్స్ తెలుగులో రావు నాకు చెప్పడము. సో నేను ప్రెసెంట్ మూమెంట్ ఎరుక గురించి చెప్పే ముందు నేను ఎలా వచ్చానో ధ్యానంలోకి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో నా పేరు శిల్ప, మాది ఆంధ్ర అన్నమాట, ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప. అయితే మా అమ్మగారు ఫస్ట్ గురువు నాకు. మా అమ్మగారు ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. సో కానీ అప్పుడు నాకు అంత ధ్యానం గురించి అవగాహన లేదు. అయితే నేను ఇక్కడికి మినియాపోలిస్ కి వచ్చాను అనమాట. మా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మా హస్బెండ్ జాబ్ పరంగా మినియాపోలిస్ యుఎస్ఏ వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు జ్యోతి వైట్ల అనేసి తను చాలా మందికి తెలుసు అనుకుంటా. తను నాకు పరిచయం అయ్యారు. పరిచయం అయిన తర్వాత తను నాకు ధ్యానం గురించి చెప్పడము, ఇద్దరం కలిసి ధ్యానం చేయడము. సో అది అంతా కూడా 2007 అంటే 10 సంవత్సరాల పై నుంచే నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను. సో ధ్యానం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు కారు డ్రైవ్ చేస్తుంటాం కదా, కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ 2 రోజులు అయితే అబ్బా నాకు ఇంక అసలు ఇది కార్ డ్రైవింగ్ రాదు, ఇంత కష్టంగా ఉందే అనిపిస్తుంది కదా. కానీ మనం వదలం కదా, ఎందుకంటే మనకి అది అవసరం. వీళ్ళందరూ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, నాకే ఎందుకు కష్టంగా ఉంది, కానీ నేను నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు, లేకపోతే నేను ఆఫీస్కి అక్కడికి వెళ్ళలేను అని పట్టుదలగా ప్రతిరోజు ఆ టైంకి రెడీగా ఉండి ట్రై చేసి లాస్ట్ కి నేర్చుకుంటాం. ఒక్క రోజుతో అవ్వదు కదా, రోజులు పడుతుంది, కానీ వదలం కదా. అలాగే ధ్యానం అన్నమాట. మొదట్లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అబ్బా నాకు కుదరట్లేదు, ఇది నాతో అయ్యే పని కాదు, ఈ ధ్యానము నాలాంటి వాళ్ళకి కాదేమో అని అనుకుంటాము. కానీ అది కాదు. అందరూ చేయగలిగినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము అని, ఎలా అయితే మనం ఒక కారు సైకిల్ నేర్చుకున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎంత పట్టుదలగా ఉంటామో, అదే పట్టుదల మనం ఈ ధ్యానంలో కూడా పెడితే, అలాగే ఇప్పుడు కారు వల్ల మనకి ఎంత ఉపయోగం కలుగుతుంది కదా, అలాగే ధ్యానం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. కానీ మొదట్లో అది చాలా విసిగిస్తుంది. అది మనం కొంచెం పట్టుదలగా దాన్ని వదలకుండా కూర్చొని అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. సాధన అనేది ప్రతిదానికి అవసరం కదా. ఒక ఉద్యోగం కోసమైనా కానీ ప్రతిదానికి మనం సాధన చేయందే తెచ్చుకోలేము. మనకి మార్కులు రావాలంటే కూడా సాధన చేయాలి కదా, లేచి రోజు చదవాలి. అలాగే ధ్యానం కూడా అంతే అన్నమాట. మనం ఎంత సాధన చేస్తే ధ్యానంలో అంత ఎదుగుతాం. వీళ్ళకి వస్తున్న అనుభవాలు నాకు రావట్లేదు ఎందుకు అనేసి అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ధ్యానం అనేది చదువులాగే అన్నమాట. క్లాస్ లో అందరి ఫస్ట్ రారు కదా, కానీ మనం కొందరు పాస్ అవుతారు, కొందరు డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అవుతారు. అలాగే ధ్యానంలో కూడా మనం ఎంత సాధన చేస్తుంటే అంత ఎదుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా ధ్యానం విషయంలో డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి. ఎప్పుడు కూడా అదే ఉత్సాహంతో ప్రతిరోజు కూడా ధ్యానం చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను అలాగే చేసేదాన్ని అన్నమాట. వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు, నాకెందుకు కుదరదు ధ్యానం అని ప్రతిరోజు 3 గంటలు కూర్చుందాన్ని ఫస్ట్ లో అన్నమాట. 3 గంటలు వేసి కూర్చుంటే గానీ నాకు ధ్యానము ఒక అర్ధ గంట కుదిరేది అన్నమాట. అయినా పట్టుదలగా అలాగే కూర్చునేసరికి ఇంకా తర్వాత నేను నేర్చుకుంటే ఏంటంటే, అంటే జ్యోతి గారు, పత్రిజీ గారు వచ్చారు మినియాపోలిస్ కి. ఆయన చాలా 3-4 టైమ్స్ కలిసాను. సో అందరూ చెప్పడం ఏంటంటే ధ్యానం స్పిరిచువల్ జర్నీ అనేది 3 అన్నమాట. మొదటిది ధ్యానము, తర్వాత రెండోది సజ్జన సాంగత్యము, అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది అన్నమాట.
అంటే మనము కూర్చొని ధ్యానం గురించి మాట్లాడడం అనేది సజ్జన సాంగత్యం. అది ఒకరితో అయినా సరే, 10 మందితో అయినా సరే. అది ఉండాలి నిత్యము. తర్వాత మూడోది ఏందంటే జ్ఞానం, అంటే బుక్స్ చదవాలన్నమాట. పుస్తకాలు. పుస్తకం అనేది ఏందంటే జ్ఞానం ఇస్తది. ఈ 3 వల్ల ఏమవుతుందంటే మనము తొందరగా ఎదుగుతాం. కొందరు అనుకుంటారు నాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ రావట్లా, ధ్యానం కుదరట్లా అంటే ఒకటే చేస్తే రాదన్నమాట. 3 చేయాలి. అంటే ఏంటి? మనం మనం చదువుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? స్కూల్‌కెళ్తాం, ఇంట్లో చదువుకుంటాము, ట్యూషన్‌కి ఎళ్తాము. ఎందుకు అన్నీ చేయాలి? ఒకటే చేయొచ్చు కదా! స్కూల్‌కెళ్తే సరిపోతుంది కదా! ఇంట్లో ఎందుకు మళ్ళీ చదువుకోవడము, మళ్ళీ ట్యూషన్‌కి ఎందుకెళ్ళడం? అంటే ఆ 3 చేయడం వల్లనే నీకు మంచి పర్సెంటేజ్ ఒస్తది. అట్లే ధ్యానంలో మనం ఎదగాలంటే ఈ 3 అవసరం అన్నమాట. ఎలా అవసరం అంటే మనము రోజు ధ్యానం చేయాలి. ప్రతిరోజు. ఎందుకు అంటే మనము ఎందుకు రోజు నిద్రపోతాం మనము? నిద్ర ఎందుకు చాలా అవసరము అంటారు అంటే, మన శరీరానికి కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటే ప్రాణశక్తి చాలా అవసరం అన్నమాట. ప్రతి మనిషికి ప్రాణశక్తి వెళ్ళి అది మనకి రోజు చేసే పనులకి ఎనర్జీ ఇస్తదన్నమాట. కానీ అది మనకి సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా పనులుంటున్నాయి. జాబు, పిల్లలు, తర్వాత వేరే యాక్టివిటీస్ అని అన్నిటికి సరిపోవట్లేదన్నమాట. కాబట్టి మనము ధ్యానము ద్వారా అంటే ఎరుకుతో మనము నిద్రించడం అన్నమాట. అలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ మన శరీరంలో పెట్టుకోవడం వల్ల పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా అదే ఎనర్జీతో, అదే శక్తితో మనము రోజుని వెళ్తామనమాట. అప్పుడేమవుతుందంటే మనల్ని ఎవరైనా చూసినా గూడా వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుందంటే, ఈవిడ ఎంత ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంది. ఈవిడేంది పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు అదే హ్యాపీనెస్‌తో, అదే శక్తితో ఎలా ఉండగలుగుతుంది? నేను సాయంత్రం అయ్యేసరికి డీలా పడిపోతానబ్బా! అలసిపోతాను అని అనుకుంటాం. అలా ఎలా తేడా అంటే ధ్యానం. నేను ఆఫీస్‌కి వెళ్ళేదాన్ననమాట. ఆఫీస్‌కి ఎళ్ళేటప్పుడు మా ఆఫీస్‌లో వాళ్ళంటారనమాట, "నువ్వు పొద్దున ఎలా వస్తావో ఆఫీస్‌కి, సాయంత్రం వెళ్ళేటప్పుడు గూడా అదే యాక్టివ్‌తో, అదే మొహంలో అదే ఎలా ఉంటది నీకు బ్రైట్‌గా" అని అడిగేవాళ్ళనమాట. అప్పుడు నేను చెప్పాననమాట, "ధ్యానం చేస్తాను నేను. అందుకే నాకు ఆ ఎక్స్‌ట్రా శక్తి ఉంటది." అంటే ఏంటంటే, మామూలు వాళ్ళకి, మనకి తేడా ఎక్కడ చూస్తామంటే, మనము ధ్యానం చేయడం వల్ల ఎక్కువ ప్రాణశక్తిని తీసుకోవడం వల్ల, ఎక్కువ మనము ఆ తేడా అనేది ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని చూడగలుగుతారనమాట. కనుక్కోగలుగుతారు. కానీ దానికి కొంచెం సాధన కావాలి. నేను చెప్పినట్టు. మనము సంవత్సరాలు సాధన చేస్తే అలా వస్తదనమాట. సో, నేనెలా వచ్చానంటే, అలా ధ్యానం చేస్తూ బుక్స్ చదివాననమాట. నాకు బుక్స్ చదవడానికి టైం దొరికేది కాదు ఒక్కొక్కసారి. అప్పుడేం చేసేదాన్ని, ఆడియో వినేదాన్ని. ఎప్పుడు నాకు ఆఫీస్‌లో అర్ధగంట లంచ్ బ్రేక్ వస్తది కదా! నేను వెళ్ళి అందరితో పాటు కూర్చొని, తింటూ అలా లేకుండా నా డెస్క్‌లో కూర్చొని చెవుల్లో పెట్టుకొని వినేదాన్ననమాట. అలా బుక్స్ అంటే ఏంటంటే ఆహ్, జీవిత చరిత్రలనమాట. ఎప్పుడైతే మనము మామూలుగా కథలు చదవడం వల్ల మనకంత ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక మనిషి జీవిత చరిత్ర అంటే ఒక మనిషి ఎలా ధ్యానంలోకొచ్చి, ఎలా ఎదిగి, ఎలా సాధించాడు అనేది మనం ఎక్కువ చదవడం వల్ల, మనము గూడా రోజువారీ దాంట్లో మనకలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము చాలా ఈజీగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామనమాట. నేనది చదవడం వల్ల నాకు వచ్చే సమస్యల్ని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకునేదాన్ననమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి సమస్యలొస్తాయి గదా! ఏదో ఒక కష్టమొస్తది. అప్పుడొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఒక బుక్‌లో చదివాననమాట. అందులో ఏం చెప్పారంటే, ఈ ఈ జీవితం అనేది ఒక సినిమా లాంటిది. ప్రతి ఒక్కరు ఒక పాత్ర వేస్తారు. సో, మీకిచ్చిన పాత్ర మీరు వేయడానికి వచ్చారు. దానివల్ల మీరు నేర్చుకోవడానికి ఈ భూమి మీదకొచ్చారు అని చెప్పారనమాట. అయితే మనం ఈ జన్మ ఇదొక్కటే కాదు. మనం ఎలా అంటే ఇదొక్క జన్మనే. ఈ జన్మలో మనం చాలా సాధించాలి. మనం చాలా మనుషులు ప్రేమలు కావాలి. చాలా డబ్బులు సంపాదించాలి. అన్నీ మనం తపన పడుతుంటాం. మనకి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతామనమాట. ఇదొక జన్మే కాదు. వందల జన్మలు ఎత్తుతాం. ఆ వందల జన్మల్లో ఎంతో నేర్చుకుంటామనమాట. అప్పుడు అనుకున్నా, ఓహో! ఎన్నో జన్మలు ఎత్తినప్పుడు ఒక్క జన్మ గురించి నేనెందుకు అంత తపస్తున్నాను అనుకోని, ప్లస్ మనము ఈ జన్మలో మనకిచ్చిన పాత్రని సినిమాలో ఏం చేస్తారు? రకరకాల పాత్రలిస్తారు. రకరకాల వాళ్ళు ఎంత బాగా వాళ్ళ పాత్రను నిర్వహిస్తారు కదా! అలాగే మనము గూడా మన జీవితంలో మన పాత్రని ఎంత వరకు నిర్వర్తిస్తున్నాం వరకే ఆలోచించాలన్నమాట. అప్పుడు నాకు అది చదివిన తర్వాత ఆ బుక్‌లో
అప్పుడు నేను నా గురించి ఆలోచించాను అనమాట. అదేంటి నేను నా పాత్ర గురించి కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళ పాత్రల గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాను. నా భర్త పాత్ర సరిగ్గా చేయట్లేదు. నా బిడ్డ పాత్ర సరిగ్గా చేయట్లేదు. మా అత్తయ్య పాత్ర నేనెందుకు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను? నా పాత్ర నేను చేస్తున్నానా లేదా అని అప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాననమాట. ఎప్పుడైతే నేను నా పాత్ర గురించి నేను ఆలోచించానో, అవును కదా! ఒక భార్యగా, ఒక కోడలిగా, ఒక తల్లిగా, ఒక కూతురిగా నేను ఏమి చేస్తున్నాను? నా పాత్రలో అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు నేను చాలా చేయట్లేదనమాట. సో, ఎప్పుడైతే నా పాత్రను నేను ఎంత వరకు చేయగలుగుతానో అంతవరకు నేను ప్రూఫ్ అంటే నేను నా బెస్ట్ పాత్ర. అంటే నా పాత్ర అన్నిటి పాత్రల కన్నా చాలా బాగా ఉండాలి అనే పట్టుదలతో నేను అన్ని పాత్రలు అంటే ఒక భార్యగా, ఒక తల్లిగా, ఒక బిడ్డగా అన్ని ఫోకస్ చేసేదాన్ననమాట. చేయడం వల్ల నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ బిహేవియర్ మారిందనమాట. అంటే ఒకప్పుడున్న అత్తయ్య లాగా అలా లేదు. తను చాలా డిఫరెంట్‌గా మంచిగా అంటే చాలా మార్పు. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో మార్పు. అదేంటి వాళ్ళెవ్వరూ మారలేదు కదా! నేను కదా మారింది అంటే, ఎప్పుడైతే మన పాత్ర మనము కరెక్ట్‌గా చేస్తామో, మన చుట్టుపక్కలున్న పాత్రలు గూడా అంతే మీకనుగుణంగా ఉంటాయి అని నేను తెలుసుకున్నాననమాట. అది నాకు ఒక బుక్ ద్వారానే తెలుసుకోగలిగాను. సో, అలా నేనేదైనా ఒక బుక్ చదివాననుకో, దాని మీద సాధన చేస్తాననమాట. అట్లా ఒక్కొక్కసారి ఒకటి తీసుకొని దాన్ని బాగా సాధన చేసి తర్వాత ఇంకొకటి ఫాలో అయ్యేదాన్ని. అలా ఒకసారి ఏమైందంటే ఇది యాక్సెప్టెన్స్ అట్లా డిఫరెంట్ అంటే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఏందంటే కృతజ్ఞతా భావం అన్నమాట. ప్రతి దానికి ఫాలో అయ్యాను. ఒక సంవత్సరం. తర్వాత మా బాబుతో గూడా ఫాలో చేపిచ్చానన్నమాట. అట్లా మనకున్న దానికి అంటే అబ్బా! నాకు ఈ ఇల్లునిచ్చారు ఎంతో కృతజ్ఞత. ఇలాంటి భర్తనిచ్చారు. ఇలాంటి కుటుంబంలో నన్ను అలో చేసినందుకు కృతజ్ఞత. ప్రతి దానికి కృతజ్ఞత చెప్పుండానన్నమాట. కారు నన్ను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తున్నందుకు ఆఫీస్‌కి కారుకి కృతజ్ఞత. ప్రతిదీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నాకు పోటీ తగ్గిపోయిందనమాట. అంటే వాళ్ళకి మంచి కారుంది. నాది పాత కారే అనేది లేదు. ఎందుకంటే నా కారుతో నేను కృతజ్ఞత భావం ఫీల్ అవ్వడం వల్ల నాకు సంతృప్తి పడేదాన్ని. సంతృప్తి ఉండడం వల్ల మనకి ఈ జెలసీ, ఆశ వెళ్ళిపోతుందనమాట. వాళ్ళు మంచిగా నగలు కొన్నా గూడా నాకు లేదే అనే ఫీలింగ్ ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే నాకున్న దానికి నేను సంతృప్తి పడేదాన్ని. ప్రతిరోజు చెప్పుకునేదాన్ననమాట. నిద్రపోయే ముందు పొద్దునన్న. అంటే ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు. ప్రతిరోజు ఒక్కసారి అనుకునేదాన్ననమాట. అట్లా ఒక సంవత్సరం రోజులు సాధన చేస్తే, ఏ విషయంలో కూడా నాకొచ్చే జీతంలో గూడా ఎప్పుడు గూడా అసంతృప్తి ఉండేది కాదు. అప్పుడేమైంది నా ఆరోగ్యము బాగుండేది. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేదాన్ననమాట. ఆఫీస్‌లో గూడా అబ్బా! ఏంటి వీళ్ళు జీతం పెంచట్లేదు శిల్ప ఏంటో అసలు నాకు ఏమీ అనిపించేది కాదనమాట. జస్ట్ వినేదాన్ని. ఎందుకంటే నాకు లోపల అది లేదు. ఎందుకంటే ఎంతసేపు నేను ఆఫీస్‌లో నా పాత్ర ఎలా చేస్తున్నాను వరకే ఆలోచించేదాన్ననమాట. నాకు వాళ్ళ పాత్రల గురించి అంటే వాళ్ళు జీతం ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళ పాత్ర గదా అది. అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి కదా! నా పాత్ర వరకే నేను ఆలోచించేదాన్ననమాట. అయినా నాకు జీతం పెంచేవాళ్ళు. అంటే అలా, అలా నాకు చాలా బాగా అనిపించేదనమాట. సరే అని ఇంక నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక సంవత్సరం ఏం చేశానంటే, ఎరుకగా ఉండడము ప్రాక్టీస్ చేశాననమాట. ఎరుకతో ఎలా ఉండాలి? అంటే అప్పుడు ఏం చేశాను, చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాననమాట. అసలు ఎరుక అంటే ఏంటి? ఆహ్, ప్రె ప్రెజెంట్ మూమెంట్ అంటే మనము ఇప్పుడు గురించి ఆలోచించడం అన్నమాట. ఇరుకుగా ఉండడం అంటే ఏందంటే, ఒక గంట ముందు, ఒక క్షణం ముందు, ఒక క్షణం తర్వాత గురించి ఆలోచించకూడదన్నమాట. ఇప్పటి గురించి ఆలోచించాలి. అయితే నేను అలా సాధన చేస్తాను. ఎట్లా? ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను కారు. పాటలు పెట్టుకోను. ఎందుకంటే పాటలు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ పాటల మీద ధ్యాస ఎళ్తది గదా! డ్రైవింగ్ మీదే ధ్యాస పెట్టేదాన్ని. డ్రైవ్ చేసినప్పుడు డ్రైవింగ్ గురించే. ఇంక ఏ ఆలోచన లేదు. ఆ డ్రైవింగ్ వరకే. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? ఆఫీస్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆఫీస్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు కనిపిస్తారు? ఇప్పుడు నేను అదంతా ఆలోచించేదాన్ని కాదనమాట. ఇప్పటి గురించి ఆలోచిస్తాను. టిఫిన్ తింటున్నానా? టిఫిన్ గురించి ఆలోచిస్తాను. టైం అయిపోతుంది. వెళ్ళిపోవాలి ఆఫీస్‌కి ఆలోచించేదాన్ని కాదనమాట. అలా ప్రతిదీ ఎరుకతో చేసేదాన్ననమాట. అట్లా నేను చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే కార్ ఎక్కేటప్పుడు కార్‌లో కూర్చున్నప్పుడు నేను హడావుడిగా ఎక్కను. ఎరుకతో ఉన్నాను గదా! కార్‌లో కూర్చునేటప్పుడు నా కాళ్ళకి కారుది తగిలిందనమాట. తగిలినప్పుడు అనుకున్నాను, ఎందుకు నా కాలుకి తగిలింది కారుది? నా కారు ఏం చెప్పాలనుకుంటుంది నాకు అని ఒక క్షణం ఆగి ఆలోచించాననమాట. అంత హడావిడిలో టైం అవుతున్నా గూడా. తీరా చూస్తే నేను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మర్చిపోయినాను తీసుకెళ్ళడం. అర్రే! అది నాకు నువ్వు గుర్తు చేస్తున్నావా? అంటే ఎందుకంటే అక్కడేమైంది కారు నాకేం గుర్తు చేయలేదు.
నేను అక్కడ ఆగి ఆలోచించడానికి ఎరుకతో ఉన్నాను కాబట్టి ఆగి ఆలోచించగలిగాను. అప్పుడు నేను మర్చిపోయింది తీసుకున్నాననమాట. అప్పుడు నేను కారుకి కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాననమాట. తర్వాత అట్లా అంటే ప్రతి వస్తువు గూడా వస్తువుకి జీవం లేదు కదా! దానికి ఎలా మాట్లాడుతదంటే లేదు. ప్రతి దానికి ఒక శక్తి అనేది ఉంటుందనమాట. ప్రతి వస్తువుకి, ప్రతి దానికి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం కృతజ్ఞతా భావంతో దాన్ని మనము ఉంటామో అదెప్పుడు మనకి మంచే చేయాలనుకుంటుందనమాట. ప్రకృతి అంతే. బయటికెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ప్రకృతిని నేను ఆస్వాదిస్తాననమాట. బయటికి ఎప్పుడు ఆస్వాదిస్తాం మనము? ఎరుకుతా ఉంటే. బయటికెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వాకింగెళ్ళాలి, ఎన్ని మైల్స్ ఎళ్ళాలి, అర్ధగంట నో బయటికెళ్ళంగానే ఆ గాలిని, ఆ సూర్యుడిని, ఆ కిరణాలని ఫీల్ అవ్వడం అనమాట. అక్కడ ఆ స్థితిలో అంటే ఆ టైంలో అదే ఎంజాయ్ అంతే. అట్లా అన్నమాట. అంటే మనం ఎరుకుతో ఉండడం వల్ల ఎంత ఉపయోగాలంటే ఒక కథలాగా ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక గురువుగారు ఏం చెప్పారంటే, మా నాన్నమ్మ ఉన్నారండి. ఆవిడ ఏం చేస్తారంటే కూరగాయల వాళ్ళు వస్తారు కదా! మనకి ఒకప్పుడు ఇంటి దగ్గరికి గంపల్లో కూరగాయలు తీసుకొనొస్తారు కదా! అలా తీసుకొనొచ్చిన వాళ్ళనమాట. వచ్చినప్పుడు ఆవిడ అసలు తగలనివ్వదంట. కూరగాయలు ఏవి టచ్ చేయనివ్వదంట అతన్ని. అమ్మే అతన్ని. తనే తీసుకొని వేసుకునేదంట. అస్సలు ఒప్పుకుండేది కాదంట. ఎందుకు అలా చేస్తుంది తను? కూరగాయలు వాళ్ళైతే మంచియి తీస్తారు కదమ్మా! ఎందుకు అంటే వాళ్ళ మనవడు అడిగితే చెప్తుందంట. నేను చాలా సార్లు గమనించాను. అంటే తనంటుందంట, "నేను, నేను తీసుకునేటప్పుడు నేను ఎరుకుతా ఉంటాను. అతను ఎలా ఉంటాడు? అతను ఆలోచన ఎంతసేపు ఇది అమ్మేసేయాలి, అమ్మేసేయాలి, అమ్మేసి డబ్బులొస్తాయని నేనేంటంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఏ పండు ఏ కాయ తీసుకుంటే అవి ఆ రుచిగా ఒగురు లేకుండా ఉండడం అనేది నేను ఎరుకుతో తీసుకుంటాను కాబట్టి నాకు తెలుస్తుంది. నేను దాన్ని నేను ఫీల్ అవ్వగలుగుతాను. కాబట్టి నేనే నా చేతులతో తీసుకుంటాను. అలా తీసుకోవడం వల్ల వంట రుచి ఎందుకంటే నాన్నమ్మ వంటలన్నీ భలుంటాయంటాం కదా! మనం గూడా అలాగే వంట చేస్తాము. అలాగే ఉప్పు, కారాలేస్తాం. మనెందుకు మనవి అంత ఉండవు అంటే వాళ్ళు ఎరుకతో చేస్తారనమాట. మనము హడావుడిగా చేస్తాం. చేయాలని చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి. అంటే ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమతో చేసేది వేరే, ఎరుకుతో చేసేది వేరే అన్నమాట. అట్లా ఎప్పుడు కూడా మనము ఎవరైతే ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతూ, ఎవరైతే ఎక్కువ బాధపడుతూ ఉంటున్నారు అంటే, మనము ఎయిదర్ మన పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడుతుంటాం. ఆర్ జరగబోయే దాని గురించి మనము ఆలోచించడం వల్ల మనము ఆందోళన చెందుతామన్నమాట. యాంక్సైటీగా ఫీల్ అవుతాం. అవుతున్నాము అంటే మనం ఒకసారి ఆలోచించాలన్నమాట. ఏమని? ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఎందుకున్నాను అంటే, నేనిప్పుడు ఎరుకతో లేనా అని కాసేపు కూర్చొని ఒక 15 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని, మనతో మనం ఉండటం అంటే ధ్యానం. మనతో ఉండి, మన శరీరంలోని అవయవాలన్నీ చెక్ చేసుకొని, ఓకే. నా తల ఎలా ఉంది? అంటే మనము టెన్షన్‌గా ఉన్నప్పుడు మన శరీరం అంతా ఒకసారి కొందరికి తలనొప్పొస్తది. కొందరికి చికాకుగా ఉంటది గదా! కూర్చొని ప్రతి అవయవము మనము దాని గురించి ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఒక 15 నిమిషాలు మళ్ళీ మనం ఎరుకలోకొస్తామన్నమాట. ధ్యానం అంటే ఏంది? ఎరుకుతో ఉండడం కదా! ఆ మొమెంట్‌లో ఉండడం కదా! అలా అన్నమాట. అలా ఎప్పుడూ ఉంటే నిత్యము మనము ప్రాణశక్తిని తీసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. అంటే మనము 24 గంటల్లో ఒక గంట ధ్యానం చేసి తీసుకుంటుంటాం కదా! అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే నేను ఒక సంవత్సరం ఎరుక గురించి నేను సాధన చేశానో, మనం ఎక్కడున్నా గూడా మనం ప్రాణశక్తిని తీసుకోగలచ్చు అనే సత్యాన్ని నేను తెలుసుకున్నానన్నమాట. సో, నేనేం చేస్తాను, వంట చేసేటప్పుడు వంట మీదే ధ్యాస పెడతానన్నమాట. ఇంకా వేరే ఫోన్‌లలో మాట్లాడడము, వేరే ఆలోచన లేదు. ఆ వంట గురించి. ఓకే. ఈ వంట. ఎందుకు అంటే అప్పుడేమవుతుందంటే, ఆ వంటలో ఉన్న ఈ ఈ ఎరుకుతో చేయడం వల్ల ఆ ప్రాణశక్తి మనలో నుంచి వంటలోకి గూడా ఎళ్తదన్నమాట. అందుకే పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎవరైతే ఇంట్లో వంట చేస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానం అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఆ వంట ప్రతి ఒక్కరు తింటారు కదా! కాబట్టి వంట చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ధ్యానం అనేది చాలా అవసరం వాళ్ళకి. వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళందరికి కూడా ప్రశాంతత కలుగుతుందనమాట. నేను అందుకే అనుకున్నాననమాట. అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ గూడా ఎవరైనా పెళ్లి చేసేటప్పుడు కోడల్ని గురించి ఆలోచిస్తారు. మంచి కోడలు రావాలి. ఆ కోడల వల్లనే కుటుంబం వృద్ధిలోకొస్తది అనుకుంటారు. ఎవరు గూడా మంచి అల్లుడు రావాలి. అల్లుడు రావడం వల్ల కుటుంబం వృద్ధిలోకొస్తది. అలా ఎవరు అనుకోరు. ఎందుకు అంటే అల్లుడు వంట చేయడు కదా!
వచ్చే కోడలు వంట చేస్తది. అంటే ఏంటి? ఎవరైతే వంటగదిలోకి ఎళ్లి వంట చేస్తారో అంటే 3 పూట్ల తను చేసేది అందరూ తింటారు. ఆవిడలో ఉన్న శక్తి ఉండాలి. అందుకే మెయిన్ కోడలు గురించే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట. ఈ అమ్మాయి ఎలాంటి కుటుంబం నుంచొచ్చింది? ఆ అమ్మాయి ఆలోచన విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి? అని ఎందుకు పూర్వకాలం అలా ఇచ్చారు అంటే ఇది గూడా ఒక రీజన్ అన్నమాట. అందుకే ఎవరైనా ఇంట్లో సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నాయి, ఈ సమస్యల నుంచి కానీ, బాధల నుంచి కానీ వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ వంట చేసే వాళ్ళు ధ్యానం చేయండి. మీరు ధ్యానం చేస్తే చేసే పని మీ భర్త గాని, మీ బిడ్డ గాని బయటికెళ్ళి చేసే ప్రతి పని సక్సెస్ అవుతది. ఎందుకంటే మీరు ప్రాణశక్తిని నింపిస్తున్నారు. ప్రతి ఫుడ్‌లో, ప్రతి దాంట్లో ఒక టీలో, ఒక కాఫీలో అన్నిట్లో ప్రాణశక్తి యాడ్ చేసి ఇస్తున్నారు గాబట్టి, వాళ్ళది తీసుకుంటున్నారు గాబట్టి చేసే ప్రతి పని సక్సెస్ అవుతది వాళ్ళకి. అలా మనము మన కుటుంబానికి సహాయం చేయొచ్చనమాట. నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నానని లేదు. మనం చాలా ఉంటాయన్నమాట. మన కుటుంబాన్ని మనము హెల్ప్ చేయొచ్చు మనము. నాకు చదువు రాదు, నా బిడ్డకి నేను చదువు చెప్పలేను అని కొందరు అనుకుంటారనమాట ఆడవాళ్ళు. లేదు. నువ్వు ఇంకొక విధంగా సహాయం చెయి. ఈ విధంగా సహాయం చెయి. నీ బిడ్డకి ప్రాణశక్తినివ్వు ఎక్కువగా. సో దట్ వాళ్ళు చేసే పనిని చాలా బాగా చేయగలుగుతారనమాట. అది చాలా అవసరము. సో అది ఇంకొకటి. నేను ఇంకా ధ్యానంలో ఏం నేర్చుకున్నానంటే, మనకి ఏదైనా రోగాలు అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ల దగ్గరికి ఎక్కువ ఎళ్తుంటాం కదా! సో, మా ఇంట్లో నా భర్త, నేను బాగా నాన్ వెజిటేరియన్స్ అన్నమాట ఒకప్పుడు. వారం రోజులు మా భర్త తినేవారు నాన్ వెజ్. సో, ఏమైందంటే తర్వాత మేము శాకాహారంగా మారిపోయాం. చాలా ఏళ్లయింది. 7, 8 సంవత్సరాలయింది. మొత్తం శాకాహారంగా మారాము. మారిన తర్వాత మా ఇంట్లో నేను మారాను. మారిన తర్వాత శాకాహారం. తర్వాత మా భర్త మారారన్నమాట. మారిన తర్వాత తేడా ఏం తెలియట్లేదు మా భర్తకి. ఎందుకంటే నేను అప్పుడు వంట చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు వంట చేస్తాను. ఇప్పుడంతా పప్పు అని చేసేదాన్ని. కానీ అదే రుచి కలిగేది. ఎప్పుడు గూడా నా భర్త గాని, నా బిడ్డ గాని, నేను గాని మిస్ అవ్వట్లేదన్నమాట. ఎందుకంటే చేసే వంటలో మనము ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణశక్తి యాడ్ చేస్తామో ఆ రుచి వచ్చేస్తదన్నమాట. ఏదైనా సరే. ఒక పచ్చడైనా సరే ఎందుకు వస్తుంది అంటే అందులో అందులో ఏముంటుందంటే ప్రాణశక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి నేను అది బాగా నమ్ముతాననమాట. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ధ్యానంలో నేను తెలుసుకునింది ఆరోగ్యం. ఎప్పుడు నిత్యము మనము అవేర్‌నెస్‌తో ఉండడం వల్ల, ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనకు ముందే జరిగిపోయి తెలిసిపోతది. అంటే ఏంటి? మనకి ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది అంటే ముందే మన శరీరం చెప్తుందనమాట. కానీ మనము ఆ శరీరం చెప్పేది వినగలగాలంటే మనతో మనం ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడుంటున్నాం మనతో మనము? పొద్దున లేచిన తర్వాత రాత్రి మళ్ళీ నిద్రపోయేటప్పుడే మనతో మనం ఉంటాం. అంతవరకు మనం ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాం కదా! అందుకే ధ్యానం వల్ల ఇంకొక ఉపయోగం ఏంటంటే, మనతో మనం కాసేపు ఉండడం వల్ల మన శరీరంలో ఏవన్నా తేడాలున్నాయి, ఎక్కడైనా ఒక పార్ట్‌లో ఇబ్బందిగుంది, ఏదైనా ఇబ్బందుందని మనకు ముందే తెలుస్తదనమాట. తెలిసినప్పుడు దాన్ని ముందే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటే పెద్దగా అవ్వదు. కాబట్టి ఎప్పుడు గూడా మేము డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఎళ్ళము. మందులు అస్సలు వాడమసలు. ఏ మందులు వాడము. ఏదైనా జలుబు, జరం వస్తే ధ్యానం చేసుకుంటాం. ఒక గంట ఎక్కువ చేసుకుంటామనమాట. చేసుకొని అది హీల్ చేసేసుకుంటాం. సో, అది గూడా ఎరుకుతో ఉండడం వల్ల అది గూడా ఒక ఉపయోగం అన్నమాట. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎరుక వల్ల ఎరుక అనేది ఏంటంటే నేను చాలా మందికి ఎరుక గురించి చెప్పేదాన్ననమాట. వాళ్ళేమంటారంటే, "అలా ఎలా సాధ్యము ఎరుకగా ఉండడము? ఇప్పుడు నేను సరుకులు తీసుకోవాలి అనుకుంటాను. నేను ముందే లిస్ట్ రాసుకోవాలి కదా శిల్ప. మళ్ళీ ఎలా ఎరుకుగా ఎరుకుతా ఉన్నాం అంటే నువ్వు లిస్ట్ రాసుకోకూడదు కదా! మనకెలా తెలుస్తాయి అని చెప్తారనమాట. సాధన చేస్తే అన్నీ అవుతాయన్నమాట. నేను అలాగే అనుకునేదాన్ని. మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఒక ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఊరికి ఒక వారం, 10 రోజుల ముంచే సూట్ కేస్‌లో అన్నీ సర్దుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. అది అవసరం లేదు. ఎప్పటికి అప్పుడు మనము ఎరుకుతా ఉండి, అప్పుడు చేసే పనులు చేయడం వల్ల గూడా అంతే టైము మనకి అంతే ఏది మర్చిపోమనమాట. నేనందుకే షాప్‌కెళ్ళేటప్పుడు ఈరోజు షాప్‌కెళ్తానంటే, ఈరోజు లిస్ట్ రాసుకుంటాననమాట. ఒకటో, రెండో మర్చిపోతాం ఫస్ట్‌లో. మర్చిపోతే అది లేకుండా గూడా మనం ఒక వారం గడిపేయొచ్చు కదా! సో, అప్పుడు అనుకుంటాననమాట. ఓకే. ఇవి లేకుండా గూడా నేను వారం గడిపానంటే, నేను ఇవి లేకుండా గూడా వేరే దాంతో గూడా వంట చేయొచ్చు. అంటే మన కుటుంబానికి వేరే రుచులు గూడా చూపిచ్చొచ్చు. అంటే మనము రొటీన్‌గా కాకుండా వేరే రకంగా గూడా వంట చేస్తాం. అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి వేరే టేస్ట్‌లు గూడా చూపిస్తామనమాట. అట్లా మనము అలా ఎరుకుతో ఉండడం వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలున్నాయంటే నాకు
ఫస్ట్ లో చాలా మంది నాతో ఆర్గ్యూ చేసిన వాళ్ళు, కరెక్టే శిల్ప నువ్వు చెప్పినట్లు, ఇప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, నేను కూడా చేయగలుగుతున్నాను ఎరుగుతూ ఉండడం వల్ల. నేను ముందే ఇవన్నీ రాసుకొని, మళ్ళీ ఏంటంటే మనం ప్లాన్ వేసుకుంటాం ఇది వారం ముందే బయలుదేరడానికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిందనుకో చాలా బాధపడతాం కదా. కాబట్టి అవన్నీ జరగవు అనమాట. మనం ముందే ఏదైనా ఎక్కువ ఆశలు, అంటే ఇప్పుడు ఎరుగుతూ ఉండడం దాని గురించి ఏం చెప్పారంటే మాస్టర్స్, నువ్వు ఏదైనా పని అనేది నీ ఎఫర్ట్ పెట్టు. అంటే నీకు జాబ్ కావాలి, అది ప్రతి ఒక్కరు అవసరం. దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టు. నువ్వు ఈ రోజు ఇన్ని గంటలు రోజు చదువు, ప్రిపేర్ అవ్వు, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వు, అంతే. రేపు నాకు జాబ్ వస్తుందా, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూలో నాకన్నా మంచి వాళ్ళు వస్తారా, అది ఏంటంటే ఎరుకుతో ఉండడం కాదు. అది ఫ్యూచర్ లో, అంటే మనము ఫ్యూచర్ లో ఉండడం, అది అది ఉండకూడదు. నాకు లాస్ట్ టైం నాకు రాలేదు కదా జాబ్ అంటే, నువ్వు పాస్ట్ లో ఉండడం అన్నమాట. అంటే అలా ఉండకూడదు. నీ నీ ఎఫర్ట్. మళ్ళీ ఏంటి, నేను ఎరుకుతూ ఉన్నాను కానీ నాకేం రావట్లే అంటే, ఎరుకుతూ ఉండడం అంటే ఊరికి ప్రెసెంట్ లో కాదు, నీ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అంటే ఏంటంటే మీరు సాధన చెయ్యాలి. ఏ దానికైనా సరే, ఒక ఉద్యోగానికైనా సరే, ప్రతి దానికి సాధన అవసరం. సాధన చేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడ హిస్టరీలో లేదు. కానీ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే కష్టపడతారు, బట్ ఎప్పుడు ప్రెసెంట్ లో ఉండరు. నాకు వస్తుందో రాదో, ఎలా చేయగలుగుతాను అని ఫ్యూచర్ లో ఉంటే తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సక్సెస్ అవడానికి. కానీ ఎరుకతో ఉండి ఎప్పుడైతే నువ్వు కష్టపడతావో ఏ విషయంలో అయినా సరే 100% రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మా బాబు, నాకు ఒకే ఒక బాబు అనమాట. 5 ఏళ్ల నుంచి ధ్యానం నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎంత అర్ధ నిమిషం నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. అంటే 30 సెకండ్స్ కూర్చోపెట్టేదాన్ని 5 ఏళ్ళప్పుడు. స్టార్ట్ చేసి నా బిడ్డ ఇప్పుడు గంట చేస్తాడనమాట ధ్యానం. ప్రతిరోజు 40 నిమిషాలు చేస్తాడు. ఇప్పుడు నా బిడ్డ వయసు 14 సంవత్సరాలు. సో ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తాడు. ప్రతిరోజు వింటాడు. అంటే బుక్స్ చదివే టైం పిల్లలకి ఉండదు కదా. పండుకుంటే ముందు ఒక 20 నిమిషాలు ఏదో ఒక టాపిక్ గురించి, చాలా చాలా యూట్యూబ్స్ లో ఉంటున్నాయి కదా ఇప్పుడు మీ ధ్యానం గురించి, అది పెట్టుకొని విని పనుకుంటాడు. అంటే ధ్యానము, బుక్ రీడింగ్, అమ్మతో సత్సంగం. నాతో సత్సంగం చేస్తాడు. అమ్మ అనేది విన్నాను, నీకు తెలుసా ఇది అంటాడు అనమాట. నాకు తెలుసు స్పీకర్, ఇట్లా నేను ఇవాళ ఇది విన్నాను, ఇది చూడు, ప్రయత్నించు, అట్లా అనమాట. అలా ఇంకొకటి ఏంటంటే కృతజ్ఞతా భావం. మా బాబుకి ఏం చేశానంటే, చిన్నప్పటి నుంచి అన్నం తినేటప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం అనమాట. ఇది ఇచ్చినందుకు నాకు దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పుకొని తినడం చెప్పానన్నమాట. ప్రతిరోజు టిఫిన్ తినేటప్పుడు, భోజనం చేసేటప్పుడు చెప్పుకొని తింటాడనమాట. అలా తినడం వల్ల నేను చూసిన తేడా ఏంటంటే, నా బిడ్డకి వేరే పిల్లలకి, మామూలుగా అయితే చిన్నపిల్లలు ఏ పిల్లలైనా సరే తినరు, సరిగ్గా ఏడిపిస్తుంటారు కదా. ఎంతసేపు జంక్ ఫుడ్ తింటున్నారు నా పిల్లలు, అన్నం తినరు. మా బాబుకి కూర ఇష్టం ఉండదు, మా బాబు బెండకాయ తినడు, మా బాబు వంకాయ తినడు అని ప్రతి మదరు కంప్లైంట్ చేస్తారా? నేను కూడా తినేదాన్ని కాదు కొన్ని కూరగాయలు, కానీ నా బిడ్డ ఏది పెట్టినా తింటాడు. ఎందుకు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. మామూలుగా ఈ అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలు అయితే అసలు ఈ ఇండియా వంటలు తినరు అసలు. పిజ్జా, బర్గరు, పాస్తాలు అంటారు కదా, అలా లేదు. మా బాబు అయితే నీకు ఏం కావాలి టిఫిన్ అంటే, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అంటే, ఏదైనా ఓకే అమ్మా అంటాడు అనమాట. ఓకే అని చేస్తా. అంటే ఈ రోజు నాకు చేసే ఓపిక లేదు నాన్న, సరిగ్గా రాలేదు అంటే, దట్స్ ఓకే అమ్మా, బాగుంది. ఎందుకు? అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకు తేడా ఉంది, మా బాబు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే, ప్రతిరోజు వాడికి తెలియకుండా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాడు తినే ఫుడ్కి. ఎప్పుడైతే నువ్వు తినే ముందు కృతజ్ఞత చెప్పుకొని తింటావో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ క్షణంలో నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు. ప్రశాంతంగా ఉండడం వల్ల ఏదైనా నీ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆడంటే నువ్వు చేసే పని ముందు ప్రశాంతత చేకూర్చుకొని శరీరానికి నువ్వు స్టార్ట్ చేసావనుకో, నీకు ఇంకా బాధ ఉండదన్నమాట. సో అది నేను చూసాను. అది చూసి నేను కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట మా బాబుని చూసి. కానీ అది మాత్రం, ఆ విషయంలో మాత్రం నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాను అనమాట. చిన్నప్పటి నుంచి మీ పిల్లలకి కృతజ్ఞత చెప్పుకొని, అంటే దేవుణ్ణి తలుచుకొని తినడం అనేది సాయిబాబా అని తినడం కాదు. ఈ ఫుడ్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పాలన్నమాట. ఆ పదంలో శక్తి ఉంటుందన్నమాట. ఊరికే దేవుని తలుచుకోవడం వల్ల రాదు. అఫర్మేషన్స్ అని ఎందుకు ఇప్పుడు సొహానా ప్రతిరోజు చెప్తుంది చూసారా మీకు? ఏంటి సొహానా ధ్యానంలో మ్యూజిక్ పెట్టేసేసి వదిలేయచ్చు కదా, అఫర్మేషన్స్ ఎందుకు చెప్తూ ఉంటుంది అంటే, అఫర్మేషన్స్ ఏంటంటే
ప్రతిరోజు మీరు తను చెప్పడం వల్ల, వినడం వల్ల మీ సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లోకి వెళ్ళిపోతది. అది వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీకు తెలియకుండా మీరు చేసే పనుల్లో కానీ చాలా తేడా వస్తది. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అట్లనే మా బాబుకి ఆ అఫర్మేషన్ నేర్పించాను. దానివల్ల నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో. నేను ఏ వంట చేసినా వాడు తింటాడు. కారం ఎక్కువున్నా తింటాడు, కారం తక్కువున్నా తింటాడు. ఎప్పుడు కూడా నాకు ఈ ఫుడ్ వద్దు అని తోసింది అసలు ఇంతవరకు ఒక్క రోజు కూడా లేదు. అంటే అది దేవుని కృతజ్ఞత అది. బట్ ఇది కూడా ఒక పార్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఎక్స్‌పెరిమెంట్ మనము పక్కన వాళ్ళ మీద చేయలేము. మన పిల్లల మీదే చేస్తాం కదా! సో, నేను నా బాబు మీద ఈ ధ్యానం ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ కొన్ని చేశాను. దానివల్ల నాకు రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి. సో, ఐ థింక్ సహానా 40 మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిందా? డు వి హావ్ మోర్ టైమ్? I have 5 minutes more. 5 మినిట్స్ మోర్. ఓకే. ఓకే. అట్లా నా లైఫ్ జర్నీలో అయితే మా బాబుకి కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే కొంచెం మా బాబుకి కొంచెం ఫిట్స్ అట్లా కొంచెం హెల్త్ చిన్నప్పుడు బాగా జలుబు, ఆయాసం వచ్చేది. ఎందుకంటే కోల్డ్ ప్లేస్. మేముండేది మంచు ప్లేస్. 9 నెలలు మంచుంటుందన్నమాట మాకు. 4 నెలలు మాత్రమే ఆహ్, నీకు నేల కనిపిస్తది. గడ్డి ఉంటది అట్లా. మిగతా అంతా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుందన్నమాట. కార్‌లో వెళ్ళేటప్పుడు గూడా ఐస్ మీద ఎళ్ళాల్సొస్తది. అంటే జారుతది. ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయన్నమాట. అయితే అంత మంచు ప్లేస్‌లో మా బాబుకి పడదన్నమాట ఆ మంచది. సో, ఎప్పుడైతే నేను ఈ ధ్యానం అనేది నా బాబుకి నేర్పించానో, ఇవన్నీ ఎళ్ళిపోయాయి. ఆ ఫిట్స్ అనేది చాలా 2009లోనే వాడెప్పుడైతే ధ్యానం స్టార్ట్ 2 సంవత్సరాల్లోనే అది అసలు పూర్తిగా వెళ్ళిపోయినాయన్నమాట. ఈ ఆస్మా అనేది ఏమీ లేదు. అస్సలు సంవత్సరానికి ఒకసారి గూడా మేము వాడిని హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళం. ఒకప్పుడైతే ఫస్ట్‌లో డిసెంబర్ నెలంతా గూడా ఇంట్లో పెట్టుకునేదాన్ని. స్కూల్‌కి పంపించేదాన్ని కాదు. ఎందుకంటే చలికి ఇదే అయ్యేదన్నమాట. అట్లాంటిది ఇప్పుడసలు వాడికి బయట చలిలో ఆడుకొని స్కూల్‌కెళ్ళేసొచ్చినా, మంచులో వెళ్ళొచ్చినా ఎప్పుడు జలుబొచ్చినా 1, 2 డేస్ 2 రోజులే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ధ్యానం చేసుకుంటాడు. ప్లస్ నేను ధ్యానం చేస్తా ఇంట్లో. ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా నేనెప్పుడు ఎరుకుతా ఉండడం వల్ల నాకేమో తెలుస్తుందంటే, ఇంటి నిండా చెట్లు పెట్టుకున్నానన్నమాట. ఎలా పెట్టుకున్నానంటే ఇంటి నిండా చెట్లు మీకు చూపిస్తానుండండి. ఇట్లా. హ్మ్. ఇలా అట్లన్నమాట. అన్ని ఫ్రెష్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇట్లా హౌస్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకున్నానన్నమాట. ఇలా అన్ని. హౌస్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అలా పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు తెలుస్తుందన్నమాట. ఇంట్లో చెట్లు ఉండడం వల్ల ఎంత ఉపయోగం అంటే, చెట్లకేంటంటే ఇంట్లో మంచి గాలి ఉందా? ఇంట్లో మంచి ఎనర్జీ ఉందా? చెడు ఎనర్జీకి, మంచి ఎనర్జీకి చెట్లు చెలిస్తాయన్నమాట. సో, నేను ప్రతి రూమ్‌లో చెట్లు పెట్టుకుంటాను. ఇది మేము మా హాల్ కాబట్టి ఎక్కువ చెట్లు పెట్టుకున్నా. ఈ మెట్లెక్కేటప్పుడు ఒక చెట్టు, వంట రూమ్‌లో తగినట్లు చెట్లు అలా పెట్టుకునేదాన్ని. అప్పుడు పెట్టుకొని ఏం చేస్తానంటే, ఎరుకుతా ఉన్నప్పుడు చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి? బాగున్నాయా? ఓకే. ఇంట్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ బావున్నాయి. చెట్లు కొంచెం ఇదిగా ఉన్నాయా? ఓకే. ఇంట్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గాయి అంటే నేను ఇంకొక గంట ధ్యానం ఎక్కువ చేయాలి. ఇంకొకటి మ్యూజిక్ గూడా అన్నమాట. ధ్యానమే కాదు, నేను మ్యూజిక్ కూడా పెట్టుకుంటా ఇంట్లో. ఓంకారము, తర్వాత ఏదైనా సరే ఆహ్, ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్ వాళ్ళవి ఏవైనా సరే సాంగ్స్ ఉంటాయి గదా! అవి రోజు ఒక గంట పెట్టుకోవడం వల్ల ఇంట్లో ఆ మ్యూజిక్‌కి ఏమవుతుందంటే శక్తి ఏంటంటే ఎనర్జీస్‌ని ఇలా ఎత్తేస్తుందన్నమాట. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ గుడిలో గాని, మస్జిద్‌లో గాని ఎందుకు రోజు పెడతారు కాసేపంటే అక్కడ ఎవరెవరో ఎంతో రకరకాల వాళ్ళొస్తుంటారు కదా! ఎప్పుడు ఆ ఎనర్జీస్‌ని ఉంచడానికి అక్కడ అవి పెడుతూ ఉంటారనమాట. మ్యూజిక్‌కి అంత శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి, మనము రోజు అవ్వదు కదా! మనకి గంటలు, గంటలు ధ్యానం చేయడము. అప్పుడప్పుడు మీరు మ్యూజిక్ కూడా పెట్టుకోండి. నేను మ్యూజిక్ కూడా పెట్టుకుంటా ఇంట్లో. నాకు ఒకవేళ ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ అయినప్పుడు మీరు బయటకి వాకింగ్‌కెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో పెట్టేసి ఎళ్ళిపోండి. ఇండ్లంతా మోగుతూ ఉంటుంది 1 అవర్. తర్వాత ఇంట్లోకొచ్చేయొచ్చు. అలా గూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలుంటే సౌండ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఇంట్లో హై వాల్యూమ్ పెట్టేసేసి బయటికెళ్ళిపోండి. అది అలా మోగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంటికొచ్చేయొచ్చు. అలా చేసేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి నేను. సో, మ్యూజిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద సెషన్. నేను
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి, అందరి మాస్టర్స్ కి ఎంతో కృతజ్ఞతలు. నాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మీ అందరితో ఈ రోజు ఉంటున్నందుకు కూడా, స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీరందరూ అమేజింగ్ మాస్టర్స్. నమస్కారం. Thank you so much, Akka. It was really a privilege for us. ఇవాళ చాలా మంచి మంచి మెసేజెస్ అండ్ గుడ్ టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ టు బీ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్, ఎట్లా నరిషింగ్ గా ఉండాలి. అండ్ యువర్ వెరీ లైవ్లీ విత్ యువర్ పర్సోనా. ఇట్ వాజ్ రియలీ ఎఫెక్టివ్. చాలా గుడ్ మెసేజెస్ ఇవాళ తీసుకున్నాము. అండ్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద జర్నీ. అండ్ I have found something that you had a really beautiful energy throughout, because you were experimenting, manifesting eventually. So it's very, very beautiful. And guys, if you have any questions, we have 10 to 15 minutes time. You can. Yeah. Just a second. Yep. హలో నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. చాలా బాగా చెప్పారు. కృతజ్ఞతాభావం గురించి, తర్వాత మన రోల్ పైన మన ధ్యాస పెట్టుకోవడం వల్ల మన ధర్మాన్ని కరెక్ట్ గా నిర్వర్తిస్తామనే విషయం గురించి, తర్వాత అవేర్నెస్ గురించి, ఈ అంశాల గురించి చాలా క్లియర్ గా మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో పాటు మాకు ఒక మెసేజ్ చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు. నాకు తెలుగులో చెప్తానో లేదో అని అంటూనే ధారాళమైన తెలుగులో చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈరోజు క్లాసు. చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఇది అరేంజ్ చేసిన మా సోహనకు కూడా థ్యాంక్ యూ. 1 సెకండ్ అండి. మేడం గారు నమస్తే అండి. హలో, క్లియర్ గా లేదు. హలో హలో. హలో, యా, క్లియర్ గా ఉంది. వినబడుతుందా అమ్మా? యా వినిపిస్తుంది. మాట్లాడు. వినబడుతుందా? యా. హలో, వినబడుతుందా? వినిపిస్తుందండి. మేడం గారు నమస్తే. మేడం గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. మేడం, నేను ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేశాను అంటే నాకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటది, కానీ ఇక్కడ లేడీస్ అలా చేయట్లేదండి. ఎరుక చేయాలి వీళ్ళు. మీరు చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఎంత ఎరుకతో నుండి చేసి మనకు ఫుడ్ పెడతారనుకోండి, మనకు కావాల్సినంత మీరు చెప్పినట్టు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎనర్జీస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ మేడం. మంచి చక్కటి ఒక పాయింట్ చెప్పారు. థ్యాంక్స్ అండి. Yep. Thank you. Guys, you have any questions, you can raise your hand and you can do it. Okay. Akka, we have a question. My question is, can we eliminate the sickness by meditation, and how does the journey differ from person to person for the enlightenment, because I'm a beginner? Okay. సిక్నెస్ గురించి ఏంటంటే, బిగినర్స్ కైనా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకైనా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫీవర్, కోల్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒకటి థైరాయిడ్ అనుకోండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది వచ్చింది కాబట్టి నాకేంటే మా మదర్కి థైరాయిడ్ ఉందన్నమాట. మా మదర్కి థైరాయిడ్ ఉంటే అది ఎట్లయినా హెరిడిటీ ద్వారా వస్తుంది కదా. ఒక్కోసారి నేను ప్రతి సంవత్సరము ఫిజికల్ టెస్టులు చేయించుకుంటాను అనమాట అమెరికాలో. చేయించుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమో థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నీకు బార్డర్ లో ఉన్నాయి, నీకు థైరాయిడ్, సో నువ్వు థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటున్నా T3 T1 సంథింగ్ చేయించుకోవాలి కదా మనము, థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తెలుసుకోవడానికి ఏ కైండ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ అనేసి చేయించుకోండి, మీకు థైరాయిడ్ చెప్తుంది, చూపిస్తుంది థైరాయిడ్ అని చెప్పారనమాట డాక్టర్స్.
మా హస్బెండ్ చెప్పారు, రేపు నెల మనం ఇండియాకి వెళ్తున్నాం కదా శిల్ప, ఇండియాలో చూపించుకోలే, ఎందుకు ఇక్కడ అమెరికాలో చూపించుకుంటే ఊరికే వందల డాలర్లు పెడతాడు అనమాట బిల్లు. ఎలాగో వెళ్తున్నాం ఇండియాకి ఒక నెలలో, అక్కడ చూపించుకోలే అన్నారు. అయితే ఇది అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం కాదు కదా అన్నారు. సరేలే అనుకున్నా. అప్పుడు ఏం చేశానంటే బుక్స్ లో, అది ఎప్పుడు 6 సంవత్సరాల కిందట అన్నమాట ఇది జరిగింది నాకు, ఇప్పటిది కాదు. అయితే నేను బుక్స్ లో ఏం విన్నానంటే మనము ధ్యానం ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు ఏ రోగాలైనా కూడా అని విన్నాను అనమాట. కానీ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి శక్తి ఎనర్జీ అనేది ఇలా వెళ్తుంది అనమాట మన శరీరంలో, అన్ని పార్ట్స్ కి వెళ్తది. నువ్వు ఎక్కడైతే నీకు ధ్యానంలో నీకు అంటే బాడీలో కష్టం ఉందో, నాకు గొంతు కదా థైరాయిడ్ అంటే, ప్రతిరోజు ఆ గంట ధ్యానం చేసేటప్పుడు గొంతు మీదే ధ్యాస పెట్టేదాన్ని అనమాట. వాళ్ళు చెప్పారనమాట, నీకు మోకాలు నొప్పులు ఉన్నాయా, మోకాల మీదే ధ్యాస పెట్టు, చేయి నొప్పి ఉందా, చేయి మీదే ధ్యాస పెట్టు. అట్లా కొన్ని రోజులు. సో నెల రోజులు ఉంది కదా, ప్రతిరోజు 30 days ప్రతిరోజు ఒక గంట ధ్యానం చేసేదాన్ని. ఆ చేసేది ఏం చేశానంటే, ఆ గంట సేపు ధ్యాస ఏం చేశాను, శ్వాస మీద లేకుండా గొంతు మీద పెట్టాను అంతే. ఊరికే గొంతు మీద అలా ఫోకస్ పెట్టా, దాని మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టలేదు, జస్ట్ గొంతు గురించి గొంతు మీద ధ్యాస పెట్టి కూర్చున్నాను అనమాట. నెల రోజులు చేసేసాను. ఇండియాకి వెళ్ళాము, వెళ్ళంగానే టెస్ట్ చేయించుకున్నాను అనమాట. ఆ నెక్స్ట్ డేనే మా మామయ్య తీసుకెళ్లారు, ల్యాబ్ కి టెస్ట్ చేస్తే ఏం లేదు, నార్మల్ ఉంది. నాకు డౌట్ వచ్చింది, వీళ్ళు సరిగ్గా చేయలేదు ల్యాబ్ వాళ్ళు మామయ్య అని చెప్పేసి. మళ్ళీ వెళ్లే ముందు, అంటే మేము ఒక నెల రోజులు ఉంటాం కదా, మళ్ళీ 3 వారాల తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెక్ చేయించుకున్నాను అనమాట. చేయించుకుంటే అక్కడ నార్మల్ ఉంది. అది ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ తీసుకెళ్ళాను అనమాట. తీసుకెళ్తే మా నాన్నగారు అన్నారు, ఇదేంటి పాప, ఆ అమెరికాలో రిపోర్ట్స్ ఏమో ఇంత ఉందని చెప్పారు, 5 పాయింట్ సంథింగ్, ఇక్కడేంటి నీకు అసలు లేదు ఇందులో అని చెప్పారు. నాకైతే ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అదేంటి నెల రోజుల్లో నేను ధ్యాస పెట్టడం వల్ల నాకు అలా ఎలా మాయమైపోయింది. అలా అని నేను మళ్ళీ వదిలేయలేదు. అప్పుడప్పుడు చెక్ చేయించుకుంటూ ఉంటా ప్రతి సంవత్సరము. ఎందుకంటే అది మన డ్యూటీ. ఇప్పుడు మనకి వెళ్ళిపోయింది అనేసి మనం వదిలేయకూడదు. మనము రోగాలు ఏంటంటే అప్పుడు నయం తగ్గిస్తాము, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు మళ్ళీ. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు దాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. అంటే నేను ప్రతి సంవత్సరము థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటాను, కానీ ఇంతవరకు నాకు థైరాయిడ్ రాలేదు. ఎందుకంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని ఉంటాను అనమాట. అంటే మన శరీరంలో ఉంటుంది, కానీ మనల్ని ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే అది కంట్రోల్డ్ గా పెడతాను అనమాట. అట్లా ఏ షుగర్ అయినా, బీపీ అయినా, ఏదైనా కూడా టాబ్లెట్స్ లేకుండా మనం దాన్ని అదుపులో పెట్టగలుగుతాం. ఎలా అంటే దాని మీద ధ్యాస పెట్టడము, అంటే ఈ శక్తి అంతా కలిపి అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఏ రోగమైనా తగ్గడానికి ఫస్ట్ ప్రశాంతత ఉండాలి. ప్రశాంతత ఉండడం అంటే ఏంటి, ఎరుకుతో ఉండడం. ఎరుకుతో ఉంటే మనకి టెన్షన్స్ ఉండవు కదా. నిన్నటి గురించి, రేపటి గురించి ఆలోచిస్తేనే మనకి టెన్షన్. ఆ ఆలోచన లేనప్పుడు ఈ రోజు జరిగితే చాలు, ఈ రోజు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు, ఈ రోజు ఒక్క రోజే ఉంది నా జీవితంలో, నేను ఎలా ఉంటాను అలా అనుకొని ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాం. ఆ హ్యాపీనెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రోగాలన్నీ కూడా స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా నేను అలా రకరకాలు ట్రై చేసేదాన్ని. దానివల్ల నాకున్న ఇల్నెస్ అంతా కూడా కంట్రోల్ గా ఉంటుంది అనమాట. అలా కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. కానీ ఒక్కొక్క శరీరానికి మీరు చెప్పినట్లు బిగినర్స్ వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు సంబంధం లేదు. సాధన, ఎప్పుడు సాధన అంతే. మీరు ఎంత సాధన చేస్తే అంత కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. సంవత్సరంలో పెట్టుకోవచ్చు, 10 ఏళ్ల వరకు కూడా ఒక్కోసారి కంట్రోల్ రాదు ధ్యానం చేస్తే. ఎందుకంటే దాంట్లో మీరు ఎంత వరకు మీ పని చేస్తున్నారంటే, శిల్ప రోల్ ఎంత వరకు చేస్తుంది, అట్లా మీరు మీ రోల్ ఎంత వరకు చేస్తున్నారు వరకు మీరు చూసుకుంటూ ఉంటే అది కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అన్నమాట. Yeah, Akka. Thank you. Akka, there is one more question. How best we can work out with plants? ఓ ప్లాంట్స్, ఓకే. ప్లాంట్స్ లో నేను బుక్ లో చదివిన ప్రకారం ప్లాంట్స్ తో కూడా, yeah, Akka, there is one more extension. How do they help us? Like, how do they participate towards growing? Like, how do plants participate towards growing in house? యా, How do they help? ప్లాంట్స్ ఈజ్ అ లైవ్లీ థింగ్, రైట్? అంటే ప్లాంట్ అనేది, చెట్టు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రాణశక్తి, దానికి ప్రాణం ఉంటుంది అంటారు కదా. చెట్టుకి ఎప్పుడు కూడా చుట్టుపక్కల జరిగేవి అది ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే చెట్టు మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు.
ఒక చెట్టును పట్టుకొని నాకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదు, ఇది అది తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక చెట్టుకేమో చాలా ప్రేమగా నీళ్లు పోసేవాళ్ళు, ఒక చెట్టుకేమో తిడుతూ నీళ్లు పోసేవాళ్ళు. ఎక్స్పెరిమెంట్ నిజంగా ఉందన్నమాట, యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది మీకు. ప్రేమగా నీళ్లు పోసే వాళ్ళు, మంచి మాటలు చెప్పే చెట్టేమో బాగా పెరిగింది. తిడుతూ నీళ్ళు మళ్ళీ సేమ్ క్వాంటిటీ నీళ్ళే పోస్తున్నారు అనమాట. పోసే చెట్టు మాత్రం పాపం కుంగిపోయింది అనమాట. అంతే ఏంటంటే చెట్లు కూడా వినగలుగుతాయి. చెట్లు కూడా వినడం అంటే ఏంటంటే మాటలు కాదు, మన ఎమోషన్స్ అన్నమాట. అంటే మన కోపము, ప్రేమ అనే ఎనర్జీస్ ఉంటాయి కదా, అవి సెన్స్ చేయగలుగుతాయి చెట్లు. అంటే మనం ఇంట్లో ఏ లెవెల్లో ఉంటున్నాం, ఇంట్లో చికాకుగా తిట్టుకుంటూ అరుచుకుంటూ ఉంటున్నామా, ఆ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉంటున్నామా అనేది చెట్లు ద్వారా మనకు తెలుస్తాయి. కొందరు చెట్లు ఉండవు, చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు చెట్లు పెంచడం రాదని కాదు, ఆ ఇంట్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే చెట్లు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో చెట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు బయట పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో ఎక్కువ సూర్య రశ్మి అవసరం లేని చెట్లు ఉంటాయి, కొన్ని ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అని అమ్ముతారనమాట. అవి తీసుకొని పెట్టుకుంటే ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. దానికి ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం లేదు, వారంలో ఒక రోజు నీళ్లు పోస్తే చాలు. సూర్యరశ్మి కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు అసలు. అలాంటి చెట్లు పెడతాను నేను, ఎందుకంటే మాకు చలి ప్రదేశం కదా. సో ఇంట్లో కూడా మనకి మంచి ఎయిర్ కావాలి కదా, లంగ్స్ కి కానీ దేనికైనా అన్నట్లు, దానికోసం కూడా చెట్లు పెడతాను. చెట్లు అనేది చాలా మంచిది అనమాట, సైంటిఫిక్ గా కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే సినిమా వాళ్ళు చూసారా, నేను రీసెంట్ గా విన్నాను, సినిమా వాళ్ళు అనమాట షూటింగ్స్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఒక గ్రీన్ రూమ్ అనుకుంటుందంట. అంటే ఏంటంటే ఒక రూమ్ అంతా గ్రీన్ గా ఉంటుందంట. ఎందుకు ఆ గ్రీన్ రూమ్ అంటే ఆ లైట్స్, ఆ ఫోకస్ మీద కూర్చొని అంటే వాళ్ళు యాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి కళ్ళన్నీ అలసిపోతాయంట. అలసిపోయినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు సినిమాలో బాగా కనిపించాలి కదా, అలసటగా కనిపించకూడదు కదా. సో ఒక గంట వెళ్ళి గ్రీన్ రూమ్ లో కూర్చునే వాళ్ళంట. రూమ్ లో కూర్చుంటే మొత్తం పచ్చగా ఉంటుందంట రూమ్ అంతా. అంతే, అప్పుడంట ఆ కళ్ళకి శరీరానికి ప్రశాంతత కలిగిస్తుందంట. తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ యాక్ట్ చేస్తారంట. అంటే ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉన్న పచ్చ చెట్లు వల్ల, ఆ పచ్చదనం వల్ల మన కళ్ళకి కూడా ప్రశాంతత ఇస్తుంది. మన కళ్ళు ప్రశాంతంగా, మనం ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా. అది కూడా ఒక రీజన్ అన్నమాట. Beautiful. Thank you, Akka. And guys, if you wanna ask any question, you can even raise your hands. I can see. Yeah. ఈరోజు క్లాస్ శిల్ప గారు చాలా బాగుంది మీ క్లాస్. ఈరోజు మీ క్లాస్ నుండి నేను ఏం తెలుసుకున్నానంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్లే ఓన్లీ మై రోల్. ఇప్పటి వరకు నేను అందరి రోల్స్ ప్లే చేశాను. సో టుడే ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లే ఓన్లీ మై రోల్ అని. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you. And Asha Jyoti garu also wants to talk. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. యప్. హాయ్ 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 సోహనా. హాయ్ హాయ్ అక్క. శిల్ప. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శిల్ప, నా ప్లేస్ తీసుకొని ఈరోజు క్లాస్ చెప్పినందుకు. చాలా చాలా బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి వైట్లా అని చెప్పాను కదండి. తినే ఈవిడ గారే నా గురువు అన్నమాట. నాకు ధ్యానం నేర్పించింది తినే. సో తిను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. థ్యాంక్ యూ శిల్ప. ఈరోజు నా వేరే ఇంటర్వ్యూ సడన్ గా అడగడంతో రాలేకపోయాను కదా, సారీ. నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి జ్యోతి, నీ వల్ల చూసావా, నీ వల్ల నేను ఇంత మందితో నేను ఇవాళ స్పెండ్ చేయగలిగాను. నేను నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాలా చాలా బాగా చెప్పావు. నా ఇంటర్వ్యూ కూడా బాగా వచ్చింది, ఆల్రెడీ పిఎంసి లో లైవ్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సోహనా. థ్యాంక్ యూ అక్క. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్. అంతా చెప్పేసింది కమ్మా శిల్ప. శిల్ప అక్క మీతో ఉన్న జర్నీ గురించి చెప్పారు. సో మీరు శిల్ప అక్కతో ఉన్న జర్నీ గురించి నెక్స్ట్ వీక్. Very nice. Guys, these two great spiritual souls here dealing so good and peaceful
with everyone. అసలు వాళ్ళు షేర్ చేసే మెసేజెస్, ఎనర్జీస్ అండ్ ద టైమ్ దే స్పెండ్, it's not, we cannot even express it in words, that a good support they are here, like that beautiful. Like I really have to thank you both for being always and supporting. లవ్ యూ సోనా. Love you too. Yep. ఓకే. Awesome. Yeah, guys. Thank you, Akka. Thank you, Shilpa Akka, so much. Thank you, Jyoti Akka, so much. And thanks for all the support and messages for the day. So, guys, see you tomorrow with a session. And let's all again start with the meditation. And we have tomorrow another guest, Pratima Deepti Garu. So, let us. I want everyone to be there, like just the day today. So even tomorrow we have a guest, so I want everyone to be there and be present. Like as we have got beautiful message, guys, I want you to experiment on being completely aware. Erukuto undadam, experiment చేసుకుందాము, and let us experiment on ourselves and see how beautiful we can turn ourselves. So thank you so much. Thank you, Sahana. Thank you so much for the opportunity. Thanks, Akka. Thank you so much. You are a wonderful soul, beautiful soul. Thank you. You too. Thank you, Akka. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, guys.